بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي مجددا مع لقائنا الأسبوعي رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ندرس في هذه اللقاءات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتخذ من خلالها دروسا وعبرا. وضيفنا في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط من جمهورية مصر العربية. كيف حالك يا أستاذنا؟ الحمد لله، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. الحمد لله بخير. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di dalam perkongsian kita Kembara Jiwa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam perkongsian ini kita akan mengupas perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita mengambil ibrah, untuk kita jadikan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai contoh di dalam keseharian kita. Dan tetamu kita di dalam perkongsian ini adalah Fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit dari Republik Arab Mesir. InsyaAllah dia akan berkongsi kepada kita tajuk berkaitan dengan hijrah Nabi SAW. Wa la yazalu hadisuna mausulan haula hijrati Nabi SAW, haula الشخصيات التي تساعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث التاريخي. Berkaitan dengan tokoh-tokoh penting di dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membantu perjalanan hidup Rasulullah, perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah tanpa melewatkan masa, kita persilahkan kepada Fadilatul Syekh untuk berkongsi kepada kita tentang apa yang akan dikupas di dalam perkongsiannya di malam hari ini. ونؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ بإلقاء المحاضرة. تفضل يا أستاذ. بارك الله فيكم وعليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وعافنا واعف عنا وآتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نلتف فيه حول مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول سيرته
العطرة نستلهم منها مصابيح تنير حياتنا ونقتدي فيها بأمر ربنا سبحانه وتعالى، إذ قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولأن حدث الهجرة حدث عظيم في تاريخ الإسلام، فالمحطات الموجودة فيه والشخصيات الموجودة فيه كثيرة وعظيمة، والمواقف فيه عظيمة تحتاج أن نتأملها وأن نفهمها لنعرف السر الذي جعل الصحابة يجتمعون على أن يجعلوا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي بداية تاريخ المسلمين. Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir di dalam perkongsian ini, sama ada yang hadir di dalam TikTok Live ataupun hadir melalui Zoom Meeting. Terima kasih kepada semua. Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang di dalam perkongsian yang kita harapkan keberkatannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama mempelajari riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelita, sebagai lampu yang menerangi kehidupan kita, di mana dengan mempelajari sirah Nabi SAW, kita telah mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Sungguh bagi diri kamu, pada diri Rasulullah SAW, terdapat contoh teladan yang baik. Peristiwa hijrah Nabi SAW adalah satu peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, dan stesen di dalam peristiwa hijrah Nabi SAW adalah banyak dan besar yang memerlukan kita, menuntut kita untuk memahaminya dan memahami kenapa dulu para sahabat Nabi SAW, apa rahasia di sebalik pemilihan para sahabat Nabi SAW, peristiwa hijrah Nabi SAW sebagai satu permulaan tarikh bagi umat Islam. يا أيها الإخوة، وجود هذه الشخصيات في أحداث الهجرة يعلمنا أن الإسلام يقوم بالجميع ويحتاج جميع أبنائه. فكما أخذنا في المحاضرة السابقة أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه جند كل بيته وكل أسرته، حتى راعي الغنم عنده جنده لخدمة الإسلام ولتيسير سبيل الهجرة. فكذلك سنرى اليوم شخصيات أخرى، منها يعني الطفل الصغير، ومنها الشاب الكبير، ومنها الرجل الكبير. كل هؤلاء كانوا في خدمة الإسلام. فالإنسان ينبغي أن يجند نفسه لخدمة دينه، وأن نتعلم من الشخصيات الموجودة في الهجرة أن كل إنسان عليه دور، كل إنسان عليه دور يقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أبي بكر وآل أبي بكر ومن حول أبي بكر، وتكلمنا عن عبد الله بن أريقط، واليوم إن شاء الله سنبدأ حديثنا بالتكلم عن غلام صغير في السن لكنه كبير في المقام، وكان له في الهجرة دور بارز، ألا وهو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Dari peristiwa hijrah Nabi SAW, kita memahami bahwa Islam memerlukan kepada seluruh pengikutnya, seluruh umatnya, di mana dalam pertemuan yang lepas kita telah berkongsi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mengerahkan seluruh ahli keluarganya untuk membantu Rasulullah SAW untuk menjayakan perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Bukan sahaja ahli keluarganya, bahkan penggembala ternak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga memiliki peranan yang penting di dalam perjalanan hijrah Nabi SAW. Dari situ kita menyaksikan bahwa orang-orang yang berperan, tokoh-tokoh yang berperan di dalam peristiwa hijrah Nabi SAW bukan saja pemuda, tapi orang dewasa, bukan saja orang dewasa, tetapi kanak-kanak dan remaja. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia memiliki peranan yang penting untuk menjayakan agama, untuk memartabatkan agama, untuk mendirikan Islam. Dan setiap Muslim dituntut, ini mengajarkan kepada kita, dan kita telah mempelajari dalam pertemuan yang lepas, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan ahli keluarganya telah berjuang
untuk membantu perjalanan hijrah Nabi SAW. Dalam perkongsian kita di malam hari ini, kita akan mulakan dengan seorang remaja, seorang pemuda yang sangat berperan di dalam menjayakan perjalanan hijrah Nabi SAW, dan pemuda tersebut adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. كان سيدنا علي بن أبي طالب يعني كما تعلمون يتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والده أبا طالب كان معه أولاد كثيرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أقارب أبي طالب أخذوا بعض أولاده يربونهم عندهم ليخففوا عنه الحمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبه علي، أخذ علي بن أبي طالب وتربى في بيت النبوة. وعندما جاء الإسلام كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان، يعني ربما عمره في ذلك الوقت يعني فوق العاشرة، يعني ما بين العاشرة والخامسة عشر يعني تقريبا. المهم جاءت حادثة الهجرة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني شاب صغير في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه مهمة كبيرة جدا. هذه المهمة هي ذات شقين. الشق الأول أن يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب شجاعة كبيرة، لأن المبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم معناه التعرض للقتل، لأن المشركين كما تعلمون اجتمعوا 40 رجلا من 40 يعني قبيلة، وأرادوا أن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل كما تعلمون. فعلي بن أبي طالب كان هذا هو الفداء الأول الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طمأنه وتحدث مع اليقين الموجود في قلب علي، فقال نم يعني في فراشي ولن يصيبك شيء، ولن يصيبك شيء. فهو ثقة ويقينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة. فكان المشركين كلما اطلعوا من ثقب الباب على فراش النبي وجدوه نائما، حتى خرج النبي بأمان، وعندما دخلوا البيت كشفوا عن الغطاء قبل أن يضربوا، فوجدوا علي بن أبي طالب هو الذي يبيت في فراش النبي، فطبعا لم يقتلوه لأنهم لا يريدون عليا. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia dibesarkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana ayah beliau yaitu Abu Thalib memiliki beberapa orang anak, dan umur dia sudah tua pada ketika itu yang memerlukan bantuan dari ahli keluarganya untuk mengurus anak-anaknya, dan Ali bin Abi Thalib tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama ketika Rasulullah SAW memurahkan seruan dakwah. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama dari kalangan kanak-kanak yang masuk Islam. Dia pada ketika itu umur dia antara 10 hingga 15 tahun mungkin. Dan ketika datang peristiwa hijrah Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memiliki peranan yang sangat penting di dalam perjalanan hijrah Nabi SAW, di mana dia memiliki satu tugasan besar yang utama. Yang tugas tersebut memiliki dua komponen utama, dua bahagian utama. Yang pertama adalah tugasnya untuk duduk di dalam rumah Rasulullah SAW, tidur di atas katil, di atas tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu maksud dari keadaan ini berarti dia menanggung satu resiko besar terkena ancaman dari orang-orang musyrik, sebab orang-orang musyrik pada ketika itu telah pun bersepakat untuk mereka membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Ali sebagai satu taruhan. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menugaskan Ali bin Abi Thalib dengan tugasan yang besar tersebut,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ketenangan kepada hati Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan kepadanya, engkau tidur di tempat tidurku dan tidak akan ada sesuatu pun perkara yang buruk yang akan menimpamu. Keimanan dia akan kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberanikan dirinya untuk melakukan tugasan yang berat tersebut, dan nyata ketika tiap kali orang-orang musyrik datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengintai ke dalam bilik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik masih menyaksikan ada seseorang yang tidur di sana yang mereka sangkakan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali mereka mencuri dengar, masih mendengar suara orang tidur di dalam bilik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyangkakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalamnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh selamat keluar dari rumahnya. Dan semasa orang musyrik sudah mulai nampak keraguan, maka mereka pun masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membuka selimut yang menutupi Ali bin Abi Thalib, dan ternyata yang dijumpai bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Ali bin Abi Thalib. Tentunya mereka tidak melakukan perbuatan, tidak membunuh Ali bin Abi Thalib kerana tujuan mereka yang mereka cari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الموقف شاب في مقتبل العمر، لم يتزوج، ويعني شاب صغير أمامه الحياة كلها، ومع ذلك فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه يعني كلمة للشباب، قيمة الشباب. الإسلام يحتاج إلى شبابه. هب أن ماذا لو كنت أنت الذي اختاره النبي ليبيت مكانه، هل كنت ستفدي رسول الله بحياتك؟ ستقول نعم. أقول لك الإسلام لا يطلب منك ذلك الآن، لكن أن يطلب منك أن تكون شابا توظف طاقتك لخدمة الإسلام، للعمل للإسلام، للدعوة لدين الإسلام، لإنقاذ الشباب من الانحلال والفساد والمؤامرات الكونية التي تدار حول الشباب لتبعدهم عن الإسلام. نحن نحتاج إلى ذلك، أن نستلهم من شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو شاب في مقتبل العمر، فدائيته لدينه، أن نكون كذلك، أن نجعل يعني جزءا من أوقاتنا وجهدنا لخدمة الإسلام. الدين شباب يا أيها الإخوة. سيدنا إبراهيم عندما نهض بالدعوة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرني الشباب. الصحابة كانوا شباب. نحن نحتاج الآن إلى شباب الإسلام أن يكون الإسلام همهم، وأن تكون فدائية علي بن أبي طالب في دمائهم خدمة للدين ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib pada masa itu adalah seorang remaja yang masih muda, seorang pemuda yang masih remaja, belum lagi berkahwin, tapi dia dah bersedia untuk mengorbankan dirinya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menegaskan kepada kita bahawa agama memerlukan kepada pemuda, agama memerlukan kepada jiwa-jiwa yang masih muda, agama memerlukan kepada remaja-remaja. Bayangkan seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kita untuk menggantikan posisi kedudukan Ali bin Abi Thalib, adakah kita akan menerimanya? Adakah kita mahu diletakkan sama seperti keadaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada ketika peristiwa hijrah tersebut, di mana dia menuntut untuk mengorbankan dirinya bagi agama. Agama memerlukan kaum pemuda. Kita banyak melihat di dalam Al-Quran kisah-kisah tentang pemuda. Kisah Nabi Ibrahim misalnya, ketika beliau memulakan menyebarkan kebenaran. Ibrahim adalah seorang pemuda yang disebutkan di dalam Al-Quran, Sami'na fatan, kami mendengar seorang pemuda. Seorang pemuda yang dikenal dengan nama Ibrahim. Kemudian para penghuni Al-Kahfi, juga di dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahawa innahum fityah, mereka adalah para pemuda. Bahkan orang-orang yang memberikan pertolongan kepada banyak di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para pemuda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menegaskan bahawa
yang banyak memberikan pertolongan kepadaku adalah kaum muda. Sehingga ini adalah seruan kepada semua pemuda di luar sana agar memposisikan dirinya sebagai orang yang bersedia untuk memberikan khidmat bagi agama, untuk menzahirkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في كل عمل من أعمال الإسلام نحتاج إلى الشباب. في فرش مصلى العيد نحتاج إلى الشباب. في توزيع الخير والأعمال الخيرية نحتاج إلى الشباب. في الدعوة إلى الدين نحتاج إلى الشباب. الكبار يخططون لكن الشباب هم الذين ينفذون. فلذلك نحتاج إلى أن يعمل شباب الإسلام لخدمة الإسلام بكل طاقتهم، وأن يفرغوا هذه الطاقة والقوة والحيوية والنشاط في خدمة دينهم قبل أن يكبروا في السن ولا يستطيعون أن ينفذوا ذلك. المهم يا أيها الإخوة، المهمة الثانية كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي رد الأمانات. وهذا شيء عجيب جدا، إنه المشركين كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ويضعون أماناتهم عنده بالليل، لأنهم يعلمون أمانة النبي، والنبي كان اسمه أو لقبه بينهم الصادق الأمين. فلذلك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يقل إن أموالهم غنيمة، لم يقل إنهم يعادونني وتركت بيتي ومالي وكذا وكذا في مكة فآخذ هذا المال تعويضا، أبدا، وإنما أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الصباح بعد الهجرة وقف علي بن أبي طالب في وسط أهل مكة، ثم نادى فيهم: يا أهل مكة، من كانت له أمانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني أنا أردها إليه، لأن النبي قد ترك علي بن أبي طالب خلفه ليرد الأمانات إلى أصحابها بعد الهجرة. وهذا هو دين الإسلام، دين الأمانة، ليس معنى العداوة والخصومة الخيانة أبدا. Dan tugas kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Ali bin Abi Thalib adalah untuk memulangkan, untuk mengembalikan amanah kepada para pemiliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk pulangkan amanah orang musyrik yang dititipkan, yang diletakkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang menarik, perkara yang pelik, di mana orang-orang musyrik mereka banyak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tahu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amanah, maka itu tidak menghalang mereka untuk meletakkan barang-barang berharga milik mereka untuk dititipkan, untuk diamanahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang amanah. Maka tugas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di pagi hari selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah selamat keluar dari rumah, keluar dari Mekah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyeru penduduk Mekah, memanggil mereka siapakah di antara mereka yang ada menitipkan amanah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib bertugas untuk memulangkan amanah itu kepada pemiliknya. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil kesempatan, tidak menjadikan harta benda milik orang-orang musyrik tersebut sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi hijrah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memulangkan amanah tersebut, menegaskan bahawa Islam adalah agama amanah, bukan agama yang menyeru kepada khianat dan permusuhan. ثم بعد هذه الشخصية العظيمة من شخصيات الهجرة نأتي إلى شخصية أخرى، ألا وهي أول سفير في الإسلام، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. سيدنا مصعب بن عمير النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قبل أن يهاجر إلى المدينة بعام أو عامين. لماذا؟ ليمهد
المدينة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشر فيها الإسلام. وقد كان مصعب شابا وعالما ومن أهل القرآن وكان حكيما، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بدقة لكي يكون سفير النبي في المدينة والذي يحمل لواء الإسلام في المدينة إلى أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني سيدنا مصعب بن عمير قصته عجيبة، وكان يعني أمه كانت تدلله، ولما أسلم يعني عادته وحرمته من كل المال، ومع ذلك اختار الإسلام على ثروة أمه، وله قصة عجيبة. لكن الذي أريد أن يعني أهتم به هنا هو في مسألة الهجرة. سيدنا مصعب في خلال الفترة التي هاجر فيها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عام أو أكثر نشر الإسلام في المدينة، لم يبقى بيت من بيوت المدينة إلا ودخل فيها الإسلام بسبب حكمته وبسبب أنه كان يختار زعماء القبائل. سيدنا مصعب هو السبب في إسلام سيدنا أسيد بن الحضير، هو زعيم من زعماء الأنصار. سيدنا مصعب هو السبب في إسلام سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ يعني كان يريد أن يقتل مصعب لأنه فهم أن مصعب جاء بدين يخالف دين الآباء والأجداد وأراد أن يقتله. فسيدنا مصعب قابل هذا الغضب بالحكمة وقال له: اسمع مني، فإن أعجبك كلامي فبها، وإن لم يعجبك كلامي انصرفت عنك ويعني كفيتك شري. سيدنا سعد قال: أنصفت، فوضع حربته في الأرض واستمع من مصعب. ثم تغير شكل سيدنا سعد بن معاذ بعدما سمع من مصعب كلام الإسلام، وقال: ما أعظم هذا الدين، ماذا يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فعلمه الشهادة، علمه مصعب الشهادة. فعاد سيدنا مصعب وهو سيد بني عبد الأشهل إلى قومه وفعل معهم شيئا عجيبا. Tokoh yang kedua yang juga memiliki peranan besar dalam hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, seorang remaja, seorang pemuda yang telah pun diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Madinah 1 tahun ataupun 2 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki ilmu yang luas. Dia adalah seorang pemuda yang merupakan ahli Al-Quran, orang yang bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beliau Mus'ab bin Umair radhiyallahu an sebagai duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Duta yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, di mana Mus'ab ketika dia masuk Islam, tentu ada sejarah yang menarik berkaitan dengan Islamnya. Kita akan kupas mungkin di masa yang akan datang, di mana dia adalah seorang pemuda dari keluarga yang kaya dan ibunya menghalang dia dari semua harta ketika mengetahui dia telah masuk Islam, tapi tidak sedikit pun menggoyahkan keimanan dia untuk tetap beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dia adalah seorang sahabat yang memiliki peranan besar dalam menyebarkan Islam di Madinah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, disebabkan kerana kebijaksanaan yang ada di dalam dirinya. Masuk Islam tokoh-tokoh besar dari masyarakat Madinah pada ketika itu, di antaranya adalah Sayyiduna Usaid bin Khuzair, Sayyiduna Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum jami'an, di mana ada kisah yang menarik berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia di antara orang yang mendapatkan seruan dakwah dari Mus'ab bin Umair, tapi sebelum dia mendengarkan dakwah, dia di antara orang yang membenci dan memusuhinya kerana menganggap bahawa Mus'ab telah membawa satu ajaran baru yang akan memecah belahkan masyarakat Madinah pada ketika itu. Maka Sa'ad bin Mu'az datang untuk membunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, tapi dengan penuh ketenangan Mus'ab bin Umair menghadapi situasi tersebut dengan mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, dia mengatakan, dengarlah,
jika apa yang aku sampaikan kepadamu adalah sesuatu yang menarik bagimu, engkau layak untuk mendengarkannya. Tapi jika apa yang aku sampaikan tidak menarik, maka aku akan pergi. Maka Sa'ad bin Mu'az terima apa yang dicadangkan oleh Mus'ab bin Umair dan mula mendengarkan tentang Islam, tentang Al-Quran dari Mus'ab bin Umair, dan selepas dia mendengar apa yang disampaikan oleh Mu'az bin Umair, bertukar semua keadaan sangkaan yang ada di dalam dirinya dan terbuka hatinya untuk menerima Islam, bertanya kepadanya bagaimana cara untuk masuk Islam, dan Mus'ab bin Umair mengajarkan kepadanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Selepas Islam mantap di dalam hati Sa'ad bin Mu'az, dia pun kembali kepada kaumnya dan melakukan satu perkara yang menakjubkan. عاد سيدنا سعد بن معاذ بعدما أسلم على يد مصعب الحكيم العالم. عاد سيدنا سعد بن معاذ إلى قومه فقال: كيف تعلمون رأيي فيكم، أو ما هو مكانتي عندكم؟ فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. سيدنا سعد كان سيد بني عبد الأشهل وهو في الثلاثين من عمره، لكنه لصلابة رأيه ولقوته ولحكمته جعلوه سيدا عليه. المهم قال لهم سيدنا سعد بن معاذ لقومه جميعا: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأسلموا جميعا ودخلوا جميعا في الإسلام بهذه الطريقة العجيبة، فلم يبقى بيت من بني عبد الأشهل إلا وأمسى في هذا اليوم مسلما. كل ذلك ببركة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. ويعني سبحان الله، سيدنا مصعب هذا بما عنده من علم وبمكانته الكبيرة في الإسلام استشهد في غزوة أحد في السنة 3 من الهجرة، فلم يعني عندما مات لم يجدوا القميص يكفنونه به إلا قميص قصير، إذا وضعوه على رأسه برزت رجلاه، وإذا وضعوه على رجله برزت رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا به رأسه وضعوا الإزخر على قدميه. الإزخر هذا نبات. وبكى النبي لما رأى مصعب شهيدا في أحد، وقال: يعني لقد رأيتك بمكة وما فتن، يعني ليس هناك فتن في مكة أعطر منك ولا يعني أغنى منك. المهم إنه هذا يعني سيدنا مصعب يعلمنا أهمية العلم وقيمة الدعوة وخدمة الإسلام، والله سبحانه وتعالى يعني يأجر سيدنا مصعب على هذا العمل الذي قدمه للإسلام. وفي النهاية أيضا نتعلم من سيدنا مصعب، قبل أن نتركه نتعلم منه التخطيط النبوي. النبي خطط للمدينة، للدعوة في المدينة قبل أن يهاجر هو إليها، ولم يجعل كل شيء مقصورا عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل له يعني رسل وشباب علمهم الإسلام، وكانوا هم الذين يمهدوا دعوة الإسلام في المدينة. فالإسلام يحتاج إلى كل الطاقات، ولا يقتصر الإسلام على فرد معين مهما كان مميزا، وإنما الكل يخدم الإسلام بما يستطيع. Dan selepas mendengar seruan dakwah dari Mus'ab bin Umair, Sayyiduna Sa'ad bin Mu'az kembali kepada kaumnya, dan dia adalah pemimpin kepada kaumnya, kaum Bani Abdul Ashhal, dan mengatakan sesuatu perkara yang menarik. Dia berkata kepada seluruh orang di kaumnya, siapapun di antara kamu semua, sama ada lelaki ataupun perempuan, saya tidak mahu berbicara dengannya. Saya tidak mahu mendengar apapun kata-kata darinya, melainkan selepas mengucapkan 2 kalimat syahadah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mereka pun ikut kepada apa yang diajarkan oleh pemimpin mereka, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Mereka semua pun pada hari itu masuk Islam. Masuk Islam dengan kebijaksanaan seruan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair tadi, dan juga
ketegasan dan kepemimpinan yang ada pada Muaz, Sa'ad bin Muaz radhiyallahu an, yang menjawabkan semua masyarakat keluarga besar Bani Abdul Ashhal, kabilah Bani Abdul Ashhal masuk Islam pada masa itu. Dan apa yang berlaku pada Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, ia mengajarkan kepada kita tentang kedudukan mulia beliau di sisi Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan mati di jalan Allah, mati syahid di dalam perang Uhud. Satu perang yang penting dalam sejarah umat Islam. Di antara orang yang terkorban di dalam perang tersebut adalah Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Dan ada satu peristiwa yang menyedihkan bagi Rasulullah SAW selain kematian, selain terbunuhnya Mus'ab bin Umair, adalah mereka tidak menjumpai kain, tidak mendapatkan kain untuk membungkus jenazah Mus'ab, melainkan satu kain yang pendek. Apabila bahagian atas ditutupkan dengan kain tersebut, bahagian bawahnya akan nampak. Jika bahagian bawahnya ditutup, bahagian kakinya ditutup, maka bahagian kepalanya akan ternampak. Maka Rasulullah SAW dalam keadaan beliau bersedih, beliau berkata kepada para sahabatnya, tutuplah bahagian kepalanya dan gunakanlah daun-daunan untuk menutup bahagian kakinya. Satu peristiwa yang sedih, tapi menunjukkan kepada kita tentang keadaan mulia bagi seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati di jalannya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an mengajarkan kepada kita tentang nilai ilmu dan Islam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya kebaikan-kebaikan ini. Ia juga mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah telah pun membuat perencanaan yang baik, perencanaan yang sempurna. Sebelum Nabi SAW berhijrah, Nabi telah pun mengutus Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah untuk menjadikan pemuda ini sebagai orang yang mengajarkan penduduk Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ia mengajarkan juga kepada kita bahawa agama ini, agama Islam, memerlukan kepada semua kekuatan dari para pemuda, dari remaja, dari orang yang dewasa, semua memiliki peranan untuk berkhidmat kepada Islam dengan apa yang mereka mampu untuk lakukan. ثم أختم معكم هذه المحاضرة يا أيها الأخوة بشخصية عجيبة وموقف عجيب حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة. هذه الشخصية هي شخصية سراقة ابن مالك المدلجي. سراقة كان رجلا من المشركين وكان سيدا في قومه. المهم أن سراقة عن طريق سماعه للأخبار عرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهاجر فيه، خبأ هذا الأمر عن قومه لكي ينال هو الغنيمة والجائزة الموضوعة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر حيين أو ميتين. المهم انطلق سراقة ابن مالك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا حصلت معجزة وكرامة كبيرة، ألا وهي أنه سراقة ساخت أقدام فرسه في الأرض، انغرست في الأرض وأسقطته، فقام وضرب الفرس وركب عليه مرة أخرى وقال له ليست هذه عادته، فإذا بالفرس ينطلق قليلا ثم تنغرس أقدامه في الأرض مرة أخرى ويلقي سراقة من فوق ظهره في الأرض. وهنا علم سراقة أن هذا الأمر أمر إلهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولن يستطيع أن يصل إليه. وهنا والرجل عاقل وذكي نادى على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان، نادى يا رسول يا محمد يا أبا بكر، أنتم لكم مني الأمان وأنا أريد الأمان منكم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يقترب منه. اقترب سراقة من النبي ومن أبي بكر، وإذا به يعني بعد أن كان عدوا، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه يعني الكرامة التي حدثت، وعلم أن النبي يعني على الحق ما دام أن الله يحميه ويدافع عنه، قال: بما تريدون أن أخدمكم؟ تحول من عدو إلى خادم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا تخبر أحدا بمكاننا. فقال: نعم، أما ذلك فسأفعله. فلما عاد سراقة قال لهم: هذا الطريق أنا بحثت فيه وليس فيه أحد، ابحثوا عن طريق آخر. وكان هذا سببا في أن يبعد المشركين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهاجر فيه مع صاحبه. لكن الأعجب من ذلك فيما حصل مع سراقة بعد ذلك يا أيها الإخوة. Dan sebagai bahagian dalam penutup, ada satu lagi tokoh yang menarik di dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Beliau adalah Suraqah bin Malik. Dia adalah seorang musyrik. Dia adalah orang yang pada ketika itu adalah seorang musyrik dan seorang pemimpin kepada satu kabilah, satu kaum. Dan dia telah mendengar berita tentang orang-orang Mekah tengah mencari Rasulullah SAW dan meletakkan hadiah yang besar bagi orang yang boleh menjumpai Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka ketika dia mendengar berita tersebut dan telah pun berhasil mengesan perjalanan Rasulullah SAW, maka dia seorang diri mengejar Rasulullah SAW. Tapi dalam peristiwa pengajaran tersebut terjadi perkara yang pelik, perkara yang luar biasa yang menunjukkan mukjizat dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Setiap kali Suraqah hampir dekat dengan Rasulullah SAW, kaki kudanya sentiasa masuk ke dalam pasir, sentiasa masuk ke dalam tanah, ke dalam pasir yang membuatnya dia terjatuh. Dia bangkit kembali, dia bangunkan kembali kudanya, dan dia kembali kejar Rasulullah SAW. Setiap kali hampir dekat dengan Rasulullah SAW, kaki kudanya sentiasa akan masuk ke dalam pasir yang menyebabkan dia terjatuh. Sampai akhirnya dia sadar bahwa perkara ini bukan berkaitan dengan kudanya. Tak pernah pun dalam kehidupannya mengalami perkara yang seperti itu. Ini dah mesti ada satu kekuatan Tuhan yang menghalang dia daripada Rasulullah SAW, menghalang Rasulullah SAW daripada dirinya. Maka dalam keadaan seperti itu, dia memanggil Rasulullah SAW dengan menyatakan bahwa dia tidak akan mengganggu Rasulullah. Dia menjamin keselamatan Rasulullah SAW. Dia pun meminta keselamatan, jaminan keselamatan dari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengizinkannya, dan Suraqah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan bertukar keadaan Suraqah ketika berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW, ketika dia melihat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, perlindungan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dia kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, apa khidmat, apa bantuan yang boleh aku berikan kepada kamu berdua? Rasulullah SAW mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada sesiapa pun tentang posisi kami, tentang keadaan kami. Suraqah mengatakan, aku akan melakukannya. Maksudnya aku akan ikuti apa yang khidmat yang diperlukan oleh Rasulullah SAW. Dan Suraqah kemudian juga memberitahu kepada Rasulullah SAW laluan yang aman, laluan yang selamat, yang menyebabkan perjalanan Rasulullah SAW jauh dari jangkauan orang-orang musyrik, yang memberikan bantuan kepada Rasulullah SAW agar boleh selamat di dalam perjalanan hijrah tersebut. Dan ada satu lagi kisah menarik, kisah yang ajaib, berkaitan dengan kisah yang menakjubkan berkaitan dengan Suraqah bin Malik. الشيء العجيب الذي حصل مع سراقة، وطبعا هو أسلم بعد ذلك، فهو سيدنا سراقة.
أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الشدة ومهاجر ومطارد من أهل مكة، ومع ذلك يبشر سراقة أنه سيلبس سواري كسرى. والسوار يعني شيء يلبسه الإنسان في يده من هنا إلى هنا، وكان يعني معروف سواري كسرى، سوار كبير من الذهب يضعه كسرى في يديه. كسرى هذا هو زعيم الفرس، دولة كبيرة من يعني دولة عظمى في ذلك الزمان، وكانت تتباهى بالذهب ويلبس ملوكها هذه الأسورة من الذهب. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة وهو في وقت الهجرة، كي تتعلم يعني طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم وثقته ويقينه في الله عز وجل. قال: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فسراقة الرجل الأعرابي في الصحراء يقول: يا رسول الله، كسرى ابن هرمز، يعني كسرى ملك الفرس. قال النبي: نعم، كسرى ابن هرمز. فقال سراقة: فاكتب لي كتابا، يعني أعطني كتابا بهذا الكلام وأمان. فالنبي أمر أبا بكر أن يكتب لسراقة يعني كتابا فيه هذا الوعد وفيه أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة. وفعلا بعد فترة في أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح الله على المسلمين بلاد فارس، وجاءت الغنائم وكنوز كسرى ملك الفرس، وهنا جاء سراقة بالكتاب فأحضره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمام الناس جميعا ألبسه سواري كسرى. وهذا من عزة الإسلام ومن اليقين أنه رجل أعرابي في الصحراء يلبس ما كان يلبس الحلي الذي كان يلبسه ملك الفرس. فأخذ سوارة، يعني سراقة يلبس هذين السوارين ويتبختر بهما بين الناس. لكن سيدنا عمر العادل صنع معه موقف الطريف، بعدما لبسهما قال: الآن حدث وفينا لك ولبستهما، اخلعهما حتى نقسمهما على المسلمين. قال: أوليس سآخذهما؟ قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم وعدك أن تلبسهما وليس أن تأخذهما، وإنما هما يقسمان على المسلمين وتأخذ نصيبك مثلك مثل أي أحد. وهذا طبعا من عدل الفاروق رضي الله عنه. Dan kisah yang satu lagi kisah yang menarik adalah selepas tentunya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu masuk Islam. Selepas peristiwa tersebut, Nabi SAW dalam keadaan susah seperti ini dalam perjalanan hijrah, dalam keadaan yang menakutkan seperti ini, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Suraqah bahwa Suraqah akan memakai gelang yang dipakai oleh Raja Furs, Raja Parsi, yaitu Kisra bin Hurmuz. Maka ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan Suraqah, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, apa yang nanti engkau akan lakukan ketika engkau memakai gelang-gelang perhiasan milik Kisra Furs, milik Raja Parsi pada ketika itu. Maka Suraqah pun terheran dan mengatakan, adakah yang engkau maksud adalah Kisra bin Hurmuz, Raja Parsi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya betul, Kisra bin Hurmuz, Raja Parsi. Maka Suraqah meminta kepada Rasulullah SAW untuk menulis perkara itu. Ya Rasulullah, tulislah perkara itu bahwa engkau berjanji kepadaku agar aku memakai gelang milik Raja Parsi. Rasulullah pun memintakan kepada Abu Bakar untuk menulis bagi Suraqah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya menunjukkan tentang
mukjizat Nabi SAW yang menunjukkan bahwa umat Islam akan menguasai Parsi, umat Islam akan mengalahkan Kisra bin Hurmuz pada ketika itu, dan Rasulullah SAW pun mengkhabarkan bahwa Suraqah masuk di antara golongan umat Islam yang ada dalam peristiwa kemenangan tersebut. Dan selepas Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menulis janji Rasulullah SAW kepada Suraqah, beberapa tahun selepas itu, selepas kematian Rasulullah, selepas kematian Abu Bakar pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika umat Islam berhasil mengalahkan kerajaan Parsi dan semua harta benda milik Raja Parsi pada ketika itu dibawa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Suraqah menyampaikan kepada Umar apa yang dulu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun memberikan gelang milik Raja Parsi tersebut untuk dipakai, untuk dikenakan oleh Suraqah bin Malik, dan dengan bangganya Suraqah bin Malik memakai sesuatu yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk dia memakainya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang khalifah yang adil, seorang khalifah yang bijak, pada ketika itu dia berkata kepada Suraqah bin Malik radhiyallahu an, wahai Suraqah, apa yang Rasulullah janjikan kepadamu telah aku tunaikan. Engkau telah memakai gelang milik Raja Parsi. Maka tugas aku untuk membahagikan harta tersebut kepada umat Islam. Engkau kena pulangkan perkara itu kepada umat Islam untuk diagihkan sebagai harta rampasan perang. Suraqah berkata kepada Umar, bukankah aku layak untuk memilikinya? Tidak, yang Rasulullah janjikan kepadamu adalah engkau akan memakainya, dan aku telah tunaikan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang tugas aku adalah untuk berbuat adil, memberikan harta ini kepada umat Islam yang layak untuk mendapatkannya. Ini menjelaskan kepada kita tentang keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kupasan kita di dalam perkongsian kita di malam hari ini. Kita mempelajari tentang beberapa tokoh yang membantu perjalanan hijrah Nabi SAW. Pada pertemuan pertama tadi, kita telah mengupas tentang seorang remaja, seorang pemuda yang membantu perjalanan hijrah Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ada dua tugasan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah untuk mengelirukan orang-orang musyrik dengan Ali bin Abi Thalib tidur di atas tempat tidur Rasulullah. Dan yang kedua, tugas Ali bin Abi Thalib adalah untuk memulangkan, untuk mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Kisah yang kedua ataupun tokoh yang kedua yang membantu perjalanan hijrah Nabi SAW adalah Sayyiduna Mus'ab bin Umair, di mana dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjadi duta ke Madinah 1 tahun ataupun 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Dia telah pun pergi ke Madinah untuk mengajarkan masyarakat Madinah tentang Islam, dan banyak penduduk Madinah yang masuk Islam di atas usaha Mus'ab bin Umair. Di antaranya adalah Sayyiduna Sa'ad bin Mu'az dan kabilahnya. Dan kisah yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Suraqah bin Malik, seorang yang asalnya mahu membunuh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berikan kemuliaan kepadanya dengan menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan menjanjikan kepadanya satu janji yang kemudian ditunaikan ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu memakai perhiasan milik Raja Parsi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita akan meminta Fadilatul Syekh untuk memberikan kata-kata penutup. Syukran Fadilatul Syekh ala hadhihi al-muhadarah al-qayyimah wa kalimah ونختم بها المجلس. نعم، أنا أريد أن أقول للشباب انظروا إلى هذه الطمأنينة واليقين الذي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر سراقة بن مالك في طريق الهجرة وهو خارج من مكة، يعني مطارد من أهل مكة ووضعوا جائزة لمن يقتله، ومع ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين أن هذا الدين سينتصر وسينتشر وسيأخذ كنوز كسرى وقيصر تدخل في خزائن المسلمين. وفعلا هذا هو ما حصل. حتى النبي في غزوة الأحزاب عندما حوصر المسلمون بشرهم بفتح قصور كسرى وقيصر. هذا هو الاستبشار والأمل الذي نحتاجه. المسلمون الآن في حالة ضعف، في حالة هزيمة، في فلسطين، في السودان، في غيرها من البلاد. نحن نريد ألا تكسرنا هذه الهزائم. نحن دين يعني سينتصر، ونحن عندنا بشريات من النبي صلى الله عليه وسلم، بشريات من القرآن، بشريات من التاريخ ومن الواقع تقول إن هذا الإسلام سوف ينتصر. فلا تكسرنكم الهزائم. هذه الهزائم والأحداث لا تكسر المسلمين. المسلمين مر عليهم التتار ومر عليهم الصليبيون وأحداث كثيرة جدا، ثم بعد ذلك عاد الإسلام مرة أخرى. فسينتصر هذا الدين والمستقبل لهذا الدين. فلا تنهزموا واستبشروا وكونوا يعني تتعلمون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الاستبشار بالانتصار لهذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا صلاة في المسجد الأقصى محررا، وأن يجعلنا من أبناء الإسلام الأوفياء له. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Dan sebagai penutup, Fadilatul Syekh menyeru kepada kita semua agar kita memiliki keyakinan sebagaimana yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan ketenangan pada diri Suraqah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah dikejar oleh orang-orang musyrik dalam keadaan yang lemah seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan memberikan semangat kepada Suraqah dengan menjanjikan kepadanya kemenangan untuk menguasai Parsi. Dan peristiwa yang sama berulang lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pasukan Ahzab tengah mengepung Madinah. Para sahabat tengah berada dalam keadaan lemah, dalam keadaan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memberikan semangat kepada mereka bahwa di masa yang akan datang umat Islam akan menguasai Parsi. Islam telah banyak melalui masa-masa yang genting, masa-masa yang lemah, masa-masa yang menakutkan bagi umat Islam, tapi semua perkara itu akan berlalu. Sebagaimana dalam keadaan kita sekarang, apa yang terjadi di Palestina, apa yang dulu terjadi di Syria, apa yang terjadi di Sudan, satu perkara yang menakutkan bagi kita, satu perkara yang terkadang mengecewakan kita. Kita kena yakin bahawa perkara seperti ini telah berulang banyak kali di dalam sejarah. Bagaimana dulu pasukan Tatar, pasukan Mongolia berhasil menghancurkan kerajaan Islam. Bagaimana dulu pasukan Kristian telah menguasai negeri-negeri Islam, tapi Islam tetap kembali berjaya, Islam tetap kembali berkuasa. Maka semua perkara-perkara tersebut mengingatkan kepada kita bersama bahawa masa depan mesti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada agama ini. Maka sudah tentu tugas kita adalah untuk mempelajari dari kisah Nabi SAW dalam perjalanan hijrah ini, khususnya bagaimana kita memperbaiki diri kita, memantapkan keyakinan dan ketenangan kita pada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir daripada Syekh berdoa agar kita semua diberikan kemenangan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu ketika nanti kita boleh solat bersama di dalam Masjidil Aqsa. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa nashkur dhaifana fi hadha al-liqa fadilatul Syekh Mutasir Abdul Basit ala hadhihi al-muhadara, wa nashkur ad-dhuyuf wal hadirin al-kiram ala husni istima'ikum. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء أن يجمعنا في دار كرامته، إنه مولى ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.